يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا وإلى شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه الأحباب من ثم إلى أرواج بسارة الأولى من قربة من شرق الأرض إلى مغربها برها كافة المعلم كتب النافعة ومصنف كتب النافعة أحمد الشيخ الحضر الأذكار الأوراد الأحزاب والمنظوم والصلوات والدعوات والمناجات كلهم جميعا سوسا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم بما عهدنا في مجالسنا في أيامنا وأوقاتنا خصوصا صاحب العقيدة سكر الإمام أبي بكر سكره ابن علي بن بكر سكر أصولهم وفورهم والإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي صاحب دار الخيرات والإمام الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي صاحب الخصائص محمد المحمدية وقابل مشايخنا علماءنا وصلحاءنا أولياءنا وصلنا خصوصا أهل البلدة أولياء الصالحين أهل بليمان دار السلام خصوصا تقدم في هذا المصلى في هذا المسلم من العلماء والأولياء والصالحين المقربين من ينفق من يتصدق من يخدم من يعمل خير في هذه الحالة كلهم أجمعين. أن الله جل شأنه برحمة وفضل من الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة ومغفرة من الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ولا الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لمن أوصانا بالشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون ولا ألما أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون ولا ألما أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم من حسن الخاتمة وإلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماهن صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الطاهر سيدنا مطهر سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفن
سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجين سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهير سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا مؤمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدقين سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غوث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هديات الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط مستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الثاقب سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا عجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو الطيب
سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصالح سيدنا مصلي سيدنا مؤمن سيدنا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا صدقا سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين سيدنا حليل الرحمن سيدنا برد سيدنا مبرد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نصيح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيق سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف سيدنا مقتف سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا السائق سيدنا هاد سيدنا مهد سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصحح الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرات سيدنا صفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القضيب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد القولين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا الصائب الفرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة شوق إلى لقائك وليه يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. الله. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali sebagaimana biasa setelah kita membaca salawat dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dikarang oleh Imam sahib kitab Dalail Khairat yaitu Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli yang semalam diangkat ceritanya oleh guru kita Habib Hamid Nagib Syabak bin Salim tentang keagungan Dalail Khairat, tentang keagungan pengarang Dalail Khairat. Alhamdulillah majlis ini kita mengambil bagian daripada bacaan yang beliau susun, yaitu membaca salawat dengan asma'un Nabi, nama-nama Rasulullah yang tertera tertulis dalam kitab Dalail Khairat. Lalu kita akan melanjutkan kembali majlis kita sebagian biasa setelah bersalawat kepada Rasulullah. Kita akan baca kitab yang agung yang mulia yang berjudul Khasa'is Ummatil Muhammadiyah yang disusun dikarang oleh Imam Da'i Allah Al-Arif Billah Al-Allamah Syekh Masyayikhana Al-Musnid Al-Muhaddith Habibana Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau yang lebih akrab kita panggil dengan sebutan Habib Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Sampai kita kepada pembahasan yang ketujuh daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil infdarin abid al-habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki fi kitabih Khasa'is Ummatul Muhammadiyah ila qaul muallif sabi'an, yang ketujuh. Yang ketujuh dari khasa'is, keunggulan, kemuliaan yang dilebihkan Allah buat umat Nabi Muhammad, yaitu alhamdulillah kita termasuk di dalamnya dibandingkan umat-umat yang lain daripada umat nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Umat Rasulullah dilebihkan Allah, diunggulkan Allah dengan bermacam-macam keunggulan. Di antaranya keunggulan yang ketujuh disebutkan kaunuhum khairun ummah. Mereka itu kita termasuk di dalamnya insyaallah adalah kelompok sebaik-baiknya umat yang pernah Allah turunkan, Allah izinkan hidup di atas muka bumi ini. Ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi ini, Nabi itu, bermacam-macam umat dari zaman Nabi Allah Adam sampai terakhir Nabi Isa. Nah, semua mereka tidak Allah katakan terbaik, tetapi untuk umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah ya Rabb, kita untuk kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan ya Allah semua anak keturunan kita sampai hari kiamat tidak ada yang keluar daripada kelompok ini, itu umat Rasulullah.
adalah umat yang terbaik. Bukan kita ngaku-ngaku, tapi Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan makhluk namanya manusia, Allah yang mengutus nabi-nabi dan memberikan umat atas setiap nabi-nabi. Allah sendiri mengatakan kalau umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, khairun ummah. Wa min khasa'is hadhihi al-ummah al-khairiyah binassil Quran. Di antara kekhususian umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad adalah kebaikan, yaitu yang terbaik berdasarkan nas Al-Quran. Kalau Nabi sendiri yang mengatakan itu, jelas tidak ada bisa mengungkiri, apalagi untuk membantah ucapan Rasulullah. Karena Rasulullah ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak pernah ngomong dengan hawa nafsunya. Bukan karena Nabi lalu beliau banggakan, lebih-lebihkan umatnya sendiri karena beliau sebagai pemimpinnya. Tidak, tapi Allah yang telah mengutus umat-umat dengan nabi-nabinya mengatakan maksud kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu pertama, Sadaqallahul Azim, dari ayat Al-Quran. Lalu diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, antum tuwaffawna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha Allah azza wa jalla. Kamu adalah kelompok manusia yang terbaik yang pernah Allah turunkan. Ada 70 golongan, 70 golongan umat, dan kalianlah yang terbaik dari 70 tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ikhwan rahimakumullah. Lalu dalam hadis lain Nabi pun menyebutkan tentang keunggulan, kemuliaan yang Allah lebihkan kepada umat Rasulullah. Beliau Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utitu ma lam yu'ta ahadun min anbiya." Aku diberikan Allah pemberian, bermacam-macam pemberian yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi dan umatnya sebelum dari aku. Belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi dan umat sebelum aku, kata Rasulullah. Hanya diberikan kepadaku dan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis yang menyebutkan dengan bermacam riwayat dan bermacam versi yang menyebutkan. Di antaranya hadis yang ditulis Habib Muhammad bin Ali al-Maliki di sini. Apa itu kelebihan yang Allah khususkan untuk baginda Rasulullah dan umatnya? Beliau mengatakan, faqulna ya Rasulullah ma huwa. Sahabat ketika Nabi mengucap seperti itu, mereka bertanya, apa itu kelebihan? Apa itu keunggulan, keutamaan yang Allah hanya berikan kepadamu dan umatmu yang belum pernah Allah berikan kepada umat dan Nabi sebelum engkau ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, nasirtu birra'at. Dalam riwayat masiratus sahar. Aku dan umatku, kata Rasulullah, dan ini berlaku bukan cuma zaman Rasulullah, ya, tapi kepada kita sampai saat ini, sampai ke belakang kita nanti. Apa tuh? Umat Islam itu disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya, sampai saat ini walaupun mereka sok petantang petenteng, anggap Islam ini rendah, lemah, baca dan sebenarnya mereka punya rasa takut yang hebat. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Bahkan rasa takut itu sudah muncul kalau kita janji nak perang sama mereka. Perjalanan antara umat Islam untuk ketemu musuh ini masih 1 bulan perjalanan, mereka sudah ketar-ketir di sana. Ini Allah tanamkan. Yang menanamkan rasa takut itu Allah kepada hati-hati musuh-musuh. Nah, zaman dulu tidak. Nabi-nabi terdahulu itu tidak mereka dapatkan. Jadi musuh ngerasa hebat, musuh ngerasa gagah. Bahkan nabi-nabi dulu dikejar-kejar dengan pasukan-pasukan. Contoh kisah Nabi Allah Musa dan semua nabi-nabi. Tapi beda dengan umat Rasulullah. Jadi kalau mereka orang-orang kafir dulu di zaman Rasulullah sampai setelah Rasulullah, sebenarnya sampai hari ini dan sampai besok, sampai mendekati hari kiamat, wong kafir itu kalau nak ngajak perang, duel sama umat Islam, mereka baru dengar umat Islam sedang siap-siap, mereka sudah bubar duluan, mereka sudah ketakutan duluan. Kalau memang kita yang umat Islam ini umat Islam yang benar-benar ya menduduki Islam kita. Tapi yang ada sekarang itulah kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Kita ini memang umat Islam, kita berharap dapat seperti ini, tapi kita tidak menduduki Islam sehingga musuh
sudah bisa tahu kelemahan kita di mana dan mereka bisa memecah belah kita. Tapi itu tetap janji Allah untuk umat Rasulullah. Jadi kalau memang ada sekelompok umat Islam yang memiliki sifat yang benar-benar mereka berpegang teguh dengan Islam, menjalankan syariat dengan benar, lalu ada musuh kafir hendak menyerang, mereka yang maju, musuh itu sudah bubar duluan, lari tunggang langgang ketakutan, bukan ketika berhadapan, bukan ketika menyaksikan, masih jarak yang sangat jauh. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, banyak hadis, masafah perjalanan 1 bulan perjalanan. Ya, zaman dulu naik kuda, entah Allah alam berapa ratus kilometer itu perjalanan. Walhasil musuh sudah ketakutan. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, wa utitu mafatihil ard, dan aku dibukakan, Allah diberikan mafatihil ard, yaitu membuka pembebasan di banyak negeri di muka bumi Allah ini. Membebaskan bukan menjajah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak ada pembebasan, tapi penjajahan justru. Dalam Islam tidak ada istilah penjajahan, tapi futuhat, disebut futuhat. Pembebasan Konstantinopel, Spanyol, pembebasan Iran, pembebasan ini, pembebasan ini. Semua negeri-negeri kafir itu ditundukkan oleh Islam untuk dibebaskan dari apa? Dari kekufuran kepada Islam. Dan tidak dengan paksaan. Artinya mereka diajak ngobrol dulu, diajak dialog dulu, ditawari. Islam kuat, gagah, hebat, mereka negeri-negeri gampang untuk dikalahkan, maka didatangi dengan baik-baik. Galak ada kamu masuk Islam. Mereka ada yang nurut masuk Islam, ada yang kami tidak galak, tapi kami tidak galak perang. Jadi ya sudah, ketemu Islam. Kalau kamu tidak galak masuk Islam, tidak apa-apa. Kamu udah galak perang, tidak apa-apa, tapi negeri kamu kami kuasai, kamu hidup bebas. Cuma melok aturan kami. Di mana-mana itu hidup, dan sampai detik ini, ikhwani, di mana negeri Islam ada orang kafir hidup dengan Muslim, tidak akan pernah terzalimi. Di mana-mana, tidak bakal kita dapatkan itu. Tapi sebaliknya kita dapatkan. Kalau umat Islam minoritas, biasanya kita dizalimi oleh orang kafir. Paling mereka disuruh apa? Bayar pajak, jizyah. Silakan hidup negeri kamu kan tidak mampu menghadapi kami. Kami ajak masuk Islam benar tidak mau. Nah, sekarang kamu silakan dengan agama kamu, hiduplah kamu di negeri kamu, tapi negeri kamu dalam kekuasaan kami. Hidup bebas kamu beragama, silahkan. Itu dari zaman Rasulullah. Bukan kita buat-buat cerita ini. Dari zaman Rasulullah, zaman Khulafa, terus sampai detik ini. Dia masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan debu atau tanah itu sebagai alat bersuci, dan juga tempat sujud. Ini tidak ada berlaku pada Nabi sebelumnya. Nabi-nabi dulu kalau nak ibadah, umatnya harus di tempatnya. Jadi kita di masjid, ada musola, langgar. Mereka kalau ibadah tidak bisa di rumah, tidak bisa di pasar, tidak bisa di toko, tidak bisa di kantor, tidak bisa di sekolah, tidak bisa di kebun, tidak bisa di mana. Ibadah harus di gerejanya, harus di kuilnya, harus di tempat yang sudah ditunjukkan Allah, tempat ibadah itu. Tapi umat Rasulullah SAW, wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Dalam riwayat lain, riwayat ini sebutkan tahuranya bae. Jadi di mana tempat hewan kita boleh sholat. Yang penting kita yakini tempat itu bersih suci. Nak pucuk kapal silahkan, naik pesawat, di atas pesawat silahkan, di atas gunung, di kantor, di kamar hotel, di dimanapun tempat. Yang mungkin kita yakin itu tempat suci bersih, silahkan kita sholat. Di padang pasir silahkan, di kebun silahkan, di sawah silahkan, bebas. Allah mudahkan itu. Kalau umat dulu repot dia, ya nak sholat, nak ibadah, sholat juga sama, mereka juga ada perintah. Paksa balik dulu, bersih-bersih dulu, ganti baju dulu, segala macam. Kalau kita cukup bersih-bersih badan, sholat di sawah, di kebun silahkan. Ya sholat di mana pun boleh. Wa tahura bersuci, artinya apa? Boleh kita bertayamum dengan debu dan tanah untuk mengganti wudu, pengganti mandi wajib dengan air. Umat dulu tidak bisa ikhwan. Mereka harus gunakan air untuk wudu. Mandi wajib, ada syariatnya juga, mereka harus dengan air. Tidak ada air, mereka dianggap dosa dan berutang. Harus mereka qada, harus mereka macam-macam, berat. Tapi umat Rasulullah ketika tidak punya air atau tidak mampu menggunakan air, maka Allah berikan keringanan, jatuh pakai debu. Silakan pakai debu atau tanah yang dengan syarat-syaratnya sudah diatur oleh syariat.
Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan dijadikan umatku adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah hidupkan di atas muka bumi ini. Shallu ala nabi. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, ini sering kita dengar. Ya, ayat ini sering diangkat oleh para ulama kita, ustaz-ustaz kita. Cuma jangan kita selama ini mungkin salah paham. Ya. Langsung kita ngerasa senang dan bangga, apalagi sampai ngerasa kita ini jadi lupa diri sedikit, ujub. Na'udzubillah. Pertama, ini sering disampaikan oleh guru-guru kita, astagfirullahaladzim, Allah biha husnul khatimah. Kita bangga hari ini karena kita sering ngerasa diri kita muslim mukmin, tapi apakah kita bisa mempertahankan Islam iman kita tetap jadi umat Rasulullah sampai akhir hayat? Wallahu a'lam. Ini yang pertama harus kita takuti, khawatirkan. Walaupun ya Rabb, insyaallah ya Allah, jangan sampai kita, anak istri kita, keturunan kita sampai hari kiamat ada yang keluar dari kelompok umat Rasulullah. Itu yang pertama, ikhwan. Yang kedua, kata ulama di sini disebut kalau Maliki mengambil pandangan para ulama tentang ayat di atas tadi. Kamu jangan langsung bangga dulu. Untuk dikatakan kamu sebagai khairul ummah itu ada syaratnya. Bukan cuma sekedar menjadi umat Nabi Muhammad, muslim, mukmin, kita sebagai Muhammad lalu dikatakan aku ini termasuk khairul ummah. Enggak. Ulama menjelaskan di sini. Tsumma dzakarul haq subhanahu wa ta'ala min awsafihim al-mahmudah iqamatul amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar bainal khas wal 'am. Allah menyebutkan dalam ayat yang di atas ini, kuntum khairan ummah. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik kelompok manusia yang pernah aku turunkan, aku ciptakan, aku hidupkan di atas muka bumi. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, tidak ada yang lebih hebat dari kamu. Tapi ada sifat. Dengan sifat ini kamu tuh menjadi khairul ummah. Kalau tidak ada sifat ini, maka kamu tidak beda dengan yang sebelumnya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita melakukan dua hal ini, baru kita masuk kelompok khairul ummah. Kalau tidak, amar ma'ruf tidak, nahi munkar tidak, maka boleh jadi kita tidak ada beda, kelebihan kita tidak ada. Memang mulia dengan iman, dengan Islam itu mulia, tapi tidak lebih mulia dari umat-umat Nabi sebelum kita. Tsumma dzakarul haq, lalu Allah menyebutkan dalam ayat ini min awsafihim, daripada sifat yang terpuji yang dimiliki oleh khairul ummah itu adalah iqamatil amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar bainal khas wal 'am, baik untuk kalangan orang-orang khusus ataupun orang-orang awam. Harus kita jalankan ini, amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah menjelaskan dalam ayat tadi setelah menyebutkan kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Nah, maaf, kita kan sering sampai di situ dipotong. Sehingga kita diajak langsung oleh guru kita, ustaz kita, barangkali kita syukurilah nikmat Allah. Benar, ayat itu benar, apa yang sudah sampai itu benar. Tapi sayang kadang-kadang tidak dilanjutkan ayat itu, dan tidak diingatkan kita tentang selanjutnya. Ayat ini menyebutkan masih dalam satu ayat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu kadang tidak disebutkan atau tidak dibahas. Yang dibahas cuma kalau kita ini khairul ummah, sebaik-baik umat. Padahal di sini ulama, ya bukan saya yang ngomong, Habib Maliki mungkin dari ulama-ulama besar sebelum beliau, bahkan Sayyidina Umar mengatakan ini juga. Untuk menjadi khairul ummah, penuhi syaratnya dulu, kata Sayyidina Umar, baru kamu bisa masuk kelompok khairul ummah. Wa hadza aidan bimuthabati syart alladhi yu'ahhilu lil ittisal bitilkal khairiyah. Ini juga adalah bagian daripada syarat untuk dijadikan ahliyah, memang kita pantas untuk masuk kelompok yang khairul ummah tadi dengan sifat ini. Kama qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi sudah nih, kalau ulama ngomong kita pahami, kita terima. Bukan lemak langsung jadi khairul ummah, tapi syarat ini. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau Sayyidina Umar tidak akan berbicara sembarangan kecuali beliau dapatkan dari Rasulullah. Sayyidina Umar berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi khutbatin lahu fil hajj, ketika beliau berkhutbah saat beliau memimpin haji, saat beliau menjadi khalifah. Waktu itu musim haji, beliau menyampaikan pidatonya di khalayak ramai di hadapan semua umat yang hadir saat itu bersama beliau.
Waqad qara'a hadhil ayah, beliau bacakan ayat itu di depan mereka yang semua hadir saat itu. Kuntum khair Allah. Kata beliau, umat Islam, siapa yang mau untuk mendapatkan titel status sebagai khairul ummah, penuhi dulu syarat yang diberikan Allah. Penuhi dulu, kata beliau, tunaikan dulu syarat yang diberikan Allah untuk menjadi khairul ummah itu. Apa itu? Yaitu tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua umat Nabi Muhammad, kita semua umat Rasulullah, kita semua mukmin muslim. Tapi apakah semua kita yang hadir di sini termasuk kelompok khairul ummah? Ya, selama ini mungkin kita tahunya di kita khairul ummah sudah. Ternyata ada syarat. Karena ayat ini bukan ayat yang terpisah, satu ayat yang sifat itu menjelaskan tentang sifat khairul ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa hadhihi manqabatul jalila asyara ilaiha sallallahu alaihi wasallam fil hadits masyhur. Dan ini ikhwan, kelompok ini sedikit. Kelompok ini sedikit dan tidak banyak yang termasuk kelompok khairul ummah. Jujur baik ikhwan, ya, berapa banyak kemungkaran depan kita tidak berani. Nego tak mau ambil risiko. Nego tak berani, nasihat tidak berani. Jadi kita adhaful iman, kata Rasulullah, iman paling lemah yang cuma pacak mengingkari kemungkaran, tapi tidak bisa mencegah dengan lisan, dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan lisan kita tidak mampu. Karena sebenarnya kita mampu untuk berbuat itu. Kita tidak mampu, kita bisa lapor kepada orang yang sekiranya mampu. Ya, kita cari lagi orang itu sama. Ada dengan usaha. Dengan lisan itu bisa juga diganti dengan bentuk tulisan. Tulisan itu fi maqam al-qalam, fi maqamil kalam. Tulisan itu menduduki kedudukan ucapan. Kita nak nyampe ke langsung tak berani. Kita pacak WA, kita pacak SMS, kita pacak bentuk tulisan. Ya. Anda tak paham kalau ente nulis WA, pacak ketahuan tak siapa dia ente? Kalau ente belum masuk grup, pacak ketahuan. Kalau tak ketahuan lemah. Ya. Atau kalau dulu sering tahu kamu beli nomor baru, yang orang tak tahu nomor ini kan. Ente share ke grup ini A, B, C, D, orang tak tahu kalau nasihati kawan kita yang kita nyingok dia berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, atau meninggalkan sunnah dengan begitu gampangnya tanpa udzur, dia kita nyingok, kita perhatikan. Bukan fuduli, bukan kita curi aneh kawan, peduli, perhatian. Kita nyingok kawan kita ni tak pernah gue beli abad dia, bismayang cut lagi, bismayang bercut lagi. Bukan kita suudzon, kita nyingok habis belagi itu juga ada kemungkinan, walaupun kita tidak pastikan. Ya, budak ini habis semayang tidak ada solat sunnah lagi. Kenapa? Dari zuhur tadi bareng sama anak mayang zuhur, pas adzan kita solat sunnah dia kelakar. Habis mayang zuhur kita solat sunnah dia main HP. Terus selesai kita melak mentu juga sampai ketemu asar sama kita. Kan jelas goblai dah asar dah. Besok cak itu juga kejadian. Nak negau langsung uang ini kaget marah, singgungan, atau dia tadi lebih tua dari kita. Beli kartu baru, murah kan kartu berapa? Itu fisabilillah, fisabilillah, SMSI dengan kalimat yang indah, kalimatut thayyibah. Ini nahi munkar. Sekaligus tambahi bawahnya kalimat-kalimat yang sifatnya amar ma'ruf. Insyaallah kita termasuk kelompok ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi. Jangan tidak sama sekali. Banyak cara sebenarnya ikhwan kalau kita nak berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau zaman dulu ya ada surat kaleng namanya. Bila tidak ada kaleng lagi sudah. Surat sekarang tak pakai kaleng lagi, pakai HP. Ya, tahu surat kaleng kan? Surat nyampe ke rumah tak tahu alamatnya siapa. Tak apa-apa. Tujuan kita yang penting. Nak cara itu silakan selagi tak bertentangan dengan syariat. Yang penting tujuan kita menyampaikan kebaikan kepada orang, mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Nah, kelompok ini memang tidak banyak kata Rasulullah, tapi tetap Allah jaga mereka ini selalu ada di mana tempat. Kelompok ini selalu ada. Kadang-kadang kita juga di zaman kita sekarang ini amar ma'ruf nahi munkar tidak banyak, tapi ada orang tertentu yang dia ini masya Allah disegeni.
Kalau dia tadi tu ngomong negara orang yang berbuat buruk di kampung, langsung berhenti dari pemungkaran. Kalau ada dia, aman kampung kita ni. Masya Allah, kita butuh orang seperti itu, ikhwan. Dan menjadi tanda-tanda na'udzubillah mendekati hari kiamat ketika suatu tempat sudah tidak ada lagi wong yang model macam itu. Jujur ikhwan, lah banyak kita kehilangan. Sehingga kita ngomong ketika duduk kelakar jengok keadaan kampung lah banyak berubah. Oi, dulu tu masih ada mangcik fulan dulu tu. Amannya, mana ada orang bani ngak motor bergang-bergang jauh kampung ni. Mina hari. Mana ada orang main gaplek balik katik zaman dulu waktu dah haji fulan, ustaz fulan. Sekarang nak katik lagi hidup masa bodoh. Tak mau ditegur, tak mau dilarang. Dulu tu Masya Allah. Ini kita butuh ikhwan Allah. Mudah-mudahan ya Rabb Allah kathir mithlahum. Allah banyakkan wong yang macam ini. Yang kita butuh Allah butuh ikhwan. Wong yang tidak ngomong awal abe wala apa. Dia lewat wong bubar. Ya. Wong bertinggal aku pokok nak ngadukan apa so? Nyingok aduh. Oh langsung. Yang kita butuh. Wong macam ini bukan ditakuti, disegani. Disegani. Dia dah ada jagoan kasar, ngok pedang, ngok senjata dah. Tapi wong malu hati nak berbuat buruk depan dia. Tahan wong tadi tu nyari tempat lain untuk bermaksiat. Dan ini magam Sayyidina Umar bin Khattab. Masih ada insya-Allah, masih ada. Di negeri kita cuma kalau dulu mungkin tiap kampung ada berapa kok yang model macam itu. Sekarang wallahi ikhwan, sikok 2-3 kampung, dari 3 kampung cuma sikok kita dapatkan. Susah sudah nyari model macam itu. Kadang-kadang mereka bukan ulama, bukan ustaz, wong biasa, tapi dia disegani, punya wibawa yang tinggi, punya hebat. Kalau dia lewat, saya nak lewat, motor nyengkang dia, wong langsung meneri motor, urusku. Subhanallah, apalagi nak berbuat buruk, segan. Padahal dia bukan bandit, bukan preman, dia bagus. Nah seperti itu. Nah kelompok ini ada walaupun sedikit. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, wa hadhil manghabatul jalilah asyara Rasulullah SAW, dan manggobah kedudukan seperti ini yang agung ini Rasulullah telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, terkenal. Qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah amrullah. Senantiasa kata Rasulullah akan ada kelompok dari umatku yang mereka berani menampakkan yang hak adalah hak. Sekarang kan jarang ikhwan. Yang ada biasanya dimusuhi wong, apalagi macam keadaan di negeri kita sekarang. Kadang-kadang yang wong ahli batil ini balik nyerang. Yang kita sedih ke wong-wong yang muslim juga tapi lemah iman, melok nak ngelemah ke kita. Keras gino ustaz itu tuh. Caranya sudah bagus cak itu tuh. Dia tidak nahi muka, dia tidak negar uang, tapi kita ada orang berani untuk mengatakan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Muncul ucapan macam tadi. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ada ini ikhwan, wong dulu dak cak itu. Habib dulu tuh. Masya Allah kalau, tapi tidak macam itu caranya. Dia ni tidak mampu, cuma dia kalau tidak mampu tadi nyingok orang yang mampu. Jadi seakan-akan dia takut direndahkan, dia pengen jatuh kenyo perbuatan wong yang mampu tadi, biar dianggap itu sebenarnya tidak cocok dengan salaf, tidak cocok dengan wong dulu, tidak cocok dengan ini. Itu ada yang model macam itu. Bahkan yang kita sedihkan, naudzubillah, fitnah yang dahsyat di negeri kita, wong jelas-jelas berbuat batil, lalu ditegur dengan keras oleh ulama, dibela oleh wong yang membawa bendera Islam, membawa namo ormas lah, siap belago, siap perang, siap bela wong salah. Kalau bahasa lagu tu maju tak gentar membela yang benar. Kalau dia dah maju tak gentar membela yang bayar. Membela yang bayar. Siapa bayar itu kita bela. Kalau bela yang benar. Subhanallah. Fitnah ikhwan, fitnah sambat tersebar fitnah ini. Fitnah sambat tersebar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasul mengabarkan, ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kecil ini. Yang kita saksikan di negeri kita ni. Bukan kita ngelebihkan. Contohnya FPI. Selalu dikecam, dimusuhi, karena mereka yang paling berani, keras, lantang dengan menegakkan yang hak adalah hak, batil adalah batil.
Memang dulu awal-awal mungkin agak sedikit bagaimana caranya, tapi sudah sekian puluh tahun terakhir, sekian mungkin 10 tahun terakhir lah katakanlah, semua mereka lakukan dengan cara baik. Cindo, prosedur, bahkan paling ditakuti ulang kafir dan munafik di negeri Habib Rizik. Tidak bisa dipungkiri. Wong kafir munafik yang membenci Islam di negeri kita, bahkan di luar negeri pun ngakui Habibana, Habib Rizik. Allah. Sampai dilihat kalau ente pasang konten gambar Habib Rizik, langsung dihapus. Subhanallah. Saking takut, ya, pengaruh fotonya sudah luar biasa. Subhanallah. Kita tidak bisa terjun benar-benar seperti beliau. Kita mendoakan beliau. Ya, mudah-mudahan orang bersama beliau pun semuanya benar-benar bisa jujur berbuat seperti yang beliau. Ya, kadang-kadang ada oknum-oknum memang yang merusak. Oknum, ya, pakainya pakaian seperti pakaian beliau, seragam beliau, tapi melakukan perbuatan yang salah, tidak sesuai prosedur yang beliau bikin. Cuma kesian, imbasnya ya kena ke beliau atau kelompok beliau yang bikin. Dan ada juga kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Alhamdulillah masih ada orang-orang seperti itu. Ya ujung-ujungnya penjago kalau negeri ini orang berani vokal dianggap anarkis, radikal. Subhanallah. Tapi ini terbukti ya apa yang mereka lakukan dulu, ya, mencegah kemungkaran itu sekarang disaksikan sendiri oleh kita. Apa yang beliau sebutkan, beliau sampaikan itu hak dan benar. Hafizahullah. Ya, semoga guru kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hakala ikhwani, ya, lam tazal ta'ifatun min ummati, tidak akan berhenti atau terus-menerus akan muncul sekelompok daripada umatku ini, zahirina, yang akan nampak alal haq, dalam kebenaran, menegakkan yang hak, la yadurruhum man khalafahum, mereka tidak terpengaruh, tidak goncang, tidak gontai, tidak mundur atas orang-orang yang menentang mereka. Ya, tidak mundur, maju terus. Hatta ya'ti Allah amrullah, sampai Allah nentukan. Artinya sampai mereka sebagian mendapatkan status fi sabilillah, mujahid, gugur dalam menegakkan yang hak. Banyak, ya, menegakkan yang hak, mereka dipenjara. Ya'ti amrullah, sampai ketetapan Allah berlaku. Imma kemungkaran itu hancur sampai hilang, atau kemungkaran itu Allah masih kendai tetap ada, tapi mereka diangkat derajat menjadi syuhada. Lalu Allah munculkan pejuang berikutnya, Allah munculkan lagi, terus gugur berganti-gantian, kemungkaran tetap ada. Bukan berarti mereka gagal, tidak ya kawan. Allah tidak nyuruh harus menang terus, Allah yang ngatur. Ya, penting usaha mereka yang dinilai Allah, kegiatan mereka, perbuatan mereka yang Allah nih nilai. Perkara menang, berhasil numpas kemungkaran atau tidak berhasil, itu urusan Allah. Boleh jadi Allah belum sukseskan sekarang karena Allah pengen munculkan kelompok berikutnya ikut berjuang lagi. Kalau sudah selesai rombongan yang pertama mungkin selesai, tidak ada muncul yang berikutnya. Ya, semua Allah yang ngatur, semua Allah yang ngatur. Artinya kita ini usaha kita yang dinilai Allah, bukan hasil, ya kawan. Ya. Dan berapa banyak orang yang berhasil tidak lebih hebat dari orang yang tidak berhasil, gagal, tapi berusaha gagal, maju lagi, ngulangnya lagi. Allah pengen berlipat ganda pahala mereka. Kadang-kadang kita sekali berusaha lalu berhasil, sudah stop, tidak berusaha lagi kita. Tapi orang yang gagal disuruh Allah berusaha lagi, gagal berusaha lagi, terus naik derajatnya. Wahakadha. Fahuwa bayanun ibqa'u hadhihi sya'irah fil ummah al-Muhammadiyah walau ala suratid da'iqah. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya akan tetap kekal, tetap akan ada orang yang menghidupkan syiar ini, yaitu nahi mungkar, amar ma'ruf dari umat Rasulullah SAW, walaupun dalam bentuk yang sempit, bentuk yang kecil, terkucilkan, terintimidasi, dipojokkan, difitnahkan, tapi tetap ada, tidak bakal hilang. Ya, kalau mereka bisa menghancurkan ini, kelompok ini hilang, akan Allah muncul ke kelompok berikutnya. Ya, tapi yang benar ya, bukan macam ISIS atau segala macam itu, bukan teroris itu bukan. Ya, kita semua ada standar syariatnya. Orang teroris itu bukan ajaran Islam. Membunuh orang yang tidak bersalah, menghancurkan sesuatu yang tidak boleh kita hancurkan, itu bukan Islam. Termasuk ISIS, ya, termasuk kelompok-kelompok radikal itu tadi. Cuma na'udzubillah min dzalik, ya, kita umat Islam paling lemah dikecam oleh orang-orang kafir, orang dunia barat. Orang kafir itu ketika muncul kelompok-kelompok ini langsung bawa bendera Islam. Ya, tapi itulah qadarullah, yaitu suatu sunat yang terjadi yang harus kita hadapi bersama. Wa hadza bi khilaf ahlul kitab fa innahum ahmalu hadhihi sya'irah
wa tanasauha mujamalatan wa riya. Beda dengan umat sebelum Rasulullah. Mereka menyepelekan urusan ini. Mereka ketika nabinya sudah tidak ada, ini terjadi pada umat-umat Nabi sebelum Rasulullah. Ketika nabinya sudah tidak ada, sudah pengikutnya, maaf termasuk kelompok ulama-ulama mereka menggampangkan urusan ini. Semua mereka campur baur dengan hawa nafsu mereka. Makanya muncul-muncul kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dari kalangan umat-umat Nabi terdahulu yang disifatkan dalam Al-Quran. Tujuan mereka cuma untuk memperkaya diri mereka, ngembek zakat, ngembek sumbangan apa untuk kekayaan pribadi mereka. Mereka tidak pernah mungkin kelompok sebagian daripada umara, ya, tahu tidak boleh, dilarang, tapi karena bayar diizinkan, bahkan dilegalkan tempat-tempat maksiat, tempat perjudian, asal ada izin tentu pakai bayar, sudah, tidak baca di apa-apa lagi, sudah bebas. Nas'alullah al-afiyah salamah. Au nifakan wastibdalan, itu tidak lain, mereka pun kalau melakukan perbuatan seperti itu tidak lain untuk bermujamalah. Waria mujamalah tuh bermanis-manis, uji kita ini belusukan bahasa kita sekarang, biar juga uang, ya, padahal mereka di balik layar tidak seperti itu, cuma biar juga uang. Kalau mereka tadi mencegah kemungkaran, diekspos di televisi, disebarkan di berita, tegasnya pemerintah itu sekarang nih, nah, misal, ya, padahal mereka yang suruh buka, mereka yang nutup, action, ya, besok buka lagi mereka yang pindah ke, mereka juga yang ngawin itu. Nah, ini bukan saya ngomong, kitab, ya. Jadi itu sifat mereka, ya, itu umat zaman dulu. Cuma yang ngelakoni zaman sekarang ada juga. Itu tadi tidak bisa dikatakan khairul ummah kalau yang macam itu, ya. Mereka yang suruh buka, sudah itu mereka kadang-kadang action itu muncul pas sudah memang lana habis izinnya, ya, tutup, padahal memang sudah besok habis izin itu, kesannya dinutupnya. Masya Allah, biar heboh. Itu biasanya action muncul kalau nak naik lagi, ya, kalau dia naik lagi action itu muncul. Sudah selesai 100 perizinan dibentuknya kalau sudah jadi. Itu bukan bicara pengada-ada, bukan hoax, tapi ya kenyataan yang ada. Demi Allah, ikhwan, Palembang ini belum ada terdengar tempat pelacuran, tempat diskotik, kafe, segala macam tempat maksiat yang ditutup. Belum ada. Buka nambah ada, perpanjangan izin ada. Mana ada yang ditutup? Nambah lagi ada. Bahkan kalau kita lihat secara hukum, ya, yang bikin pemerintah dewe, tidak boleh dekat tempat ibadah. Kamu juga taksam itu. Kita bukan tempat ibadah kita ya, kelenteng. Tempat ibadah bukan. Tempat ibadah. Kita bicara hukum negara, bukan hukum agama, syariat. Berapa puluh meter turun ke bawah, turun ke arah kandang kawat, sama turun ke arah ke simpang Niba itu, simpang Jawali itu. Berapa puluh kafe di situ, ya. Nambah lagi ada. Bukan nih, hilang. Oh, ilaha illallah. Itu di situ. Ya, belum tempat lain itu yang kamu lewati. Padahal kuburan bawah pucuk ada. Ya, pucuk kuburan habaib bawah kan ada kawat. Cuma ada tahu lagi tidak ada tempat tanah kuburan jadinya. La ilaha illallah. Nah, Allah mengecam mereka umat terdahulu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Fadzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Allah melaknat orang-orang yang kafir daripada umat Bani Israel lewat ucapan-ucapan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Musa. Dilaknat oleh Allah. Nabi tersebut yang melaknat kaumnya karena mereka kufur dan berbuat maksiat, tidak mencegah kemungkaran, tidak mengajak dalam kebaikan. Kalaupun mereka melakukan semua sekadar berpura-pura, ya, belusukan-belusukan, action-action yang sekedar begitu saja. La ilaha illallah. Wa dhahara annahum bitarkihim li hadhihi syairah, dan nampaklah pada diri mereka orang-orang terdahulu meninggalkan syiar ini. Istahaqul la'anah,
Mereka pantas untuk mendapatkan laknat dari Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Wa samma fi'lahum ma'siyah wa udwanan, dan Allah menyebut perbuatan mereka adalah suatu kemaksiatan dan penentangan. Wa huwa bi'sal fi'l wal a'yadu billah wallahu alam bis-shawab. Sampai sini ikhwan. Insyaallah taala panjang umur afiyat, kita lanjut pada pertemuan malam Rabu yang akan datang biiznillah. Tolong bagikan. Ya Latif, tubbina biqadak. يلا Allah karim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبلغ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالب بالتفصيل استغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه واستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أحل بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله استغفر الله لا إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في الشأن
إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتح بن قبور تعمل كل سر إلى حضرة رسول الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن تلفت أول من ورسوله الصالح نسأل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا يجمع الظاهر باطن نرزق التقوى والاستقامة جعلنا وإياكم من خير أمة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله يرزقنا تقوى من الاستقامة على ذلك ولا ندى الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم. Susan akhina Yan Faris Napoleon bin Muhammad Fauzi Nyayu Frasela Agustin binti Ki Agus Ahmad Rizal Suciati binti Dimyati